ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਦਰ ਕਰਨੀ ਹਜੂਰ। ਭੂਲ ਛਿਮੋ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰਭਾਪਨ, ਭੂਲਨਹਾਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਮੋਸੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ। हवाए बंदगी अवर दर वजूद मरा, वगरना ज़ौक़े चुनी आमदन नमूद मरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी सिद्ध गोश की बाणी के विचार विच अगे निकल आए। यह बड़ी गहन बाणी, ये क्वेश्चनस जिहड़े उठ रहे हैं हैं तो योगियां दे प्रश्न, पर यह अध्यात्मक जिग्यासू दे प्रश्न ने। किसी भी धर्म च, किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंसान दे मानसिक अवस्था के अनुसार देखा जाए तो यह यूनीवर्सल क्वेश्चनस ने स्पिरिचुअलिटी दे। और जिहड़ी इंटेंसिटी यह कैरी कर रहे हैं, यह बहुत ही मुश्किल कॉम्प्रीहेंशन है और बहुत ही एलिवेटेड लैवल ऑफ डिस्कशन या डिस्कोर्स है जिहड़ा गुरु साहब साडे सामने प्रगट कर रहे हैं। अचरज वाली गल यह है कि साहिब ने अध्यात्मक दौर में चलते हुए जिहड़े प्रश्न अज तो पहला साडे नाल साझे कीते ने, उन्हां विच बहुत चीज़ां जीवन दियां क्लीयर कीतियां हन, इंक्लूडिंग इशूज़ रिलेटिड टू इनर स्पिरिचुअलिटी। गुरु कौन है, गुरु नूं किवें पछाणिया जा सकता है, गुरु का रोल की है जीवन विच, मेरे जीवन विच किहड़ी चीज़ है जिहड़ी स्पिरिचुअलिटी मैनूं देंदी है, और जिहड़ी चीज़ नूं मैं लभदिया, जिहड़ी चीज़ तो मैं इनकंप्लीटनेस फील करदा, यह सारा कुछ ही गुरु साहब ने डिफाइन किया है। अज दी जिहड़ी प्रश्न ने 50 और 39 49 एंड 50 पौड़ी जिहड़ी है, इहदे ते असी विचार शुरू करनी है। जो पिछली 3 पौड़ियां रहियां उन्हां विच भी काफ़ी डूंघे प्रश्न खुले हैं, और साहिब ने एक पौड़ी दे एक पदे दे प्रश्न अगले 2 विचों दे जवाब दिते ने, और जवाब भी इस तरह प्लेस्ड ने कि सानू उन्हां नूं थोड़ा जिहा लभना पैंदा है। अज दे जिहड़े 2 पदे ने, 2 इस करके क्योंकि एक विच प्रश्न है, दूजे विच जवाब है। पिछली 3 पदियां विच गुरु साहब ने गुरु की गल चलाई है। प्रश्न गुरु नूं पुछया गया है, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। योगियां दी डिस्कशन दे विच ब्रैथ एक एलीमेंट है जिहड़ा इंपॉर्टेंट गिणिया जाता है। ईड़ा, पिंगला और सुखमना, यह 3 नाड़ियां दी गल योग मत विच कीती गई है, श्वासां दी गल कीती गई है। और यह जिहड़ी पिछले प्रश्न हैं उन्हां दा कुछ हुण उस पासे नूं गुरु साहब भी उन्होंने टच कर गए हैं, ब्रैथ की गल कर गए हैं, जदों मूल उन्होंने जीवन का दसिया है। अज दे जिहड़े पदे है उहदे विच 49 पौड़ी और 50वीं पौड़ी दे विच काफ़ी ज़्यादा इंटेंस प्रश्न पूछे गए हैं, और ये वास्ते आपनू भी थोड़ा पेशेंट होना पएगा, और यदि विचार भी थोड़ी डूंगी है। दरअसल गल की है कि जिन्हां लोकां दे विच असीं विचरदे आ, या जिहड़ियां डे टू डे डिस्कशन साडे धर्म साडी दुनिया विच आउंदियां हन, उन्हां विच दरअसल
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲ, ਸਪਿਰਿਟ, ਈਗੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਮਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ 90% ਐਨਰਜੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਕਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰੀडम ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਵਗਤੋ ਨਿਰਮਾਇਲ ਉਪਜੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਨਵੈਲਿਊਬਲ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਸਾਡਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਔਰ ਮਨੀ ਦੀ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਘਟ ਕੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਕੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਨਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵਨਨੈਸ ਪ੍ਰੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਨਰ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ
ਆਤਮਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਈਗੋ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਈਗੋ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਈਗੋ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਈਗੋ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰੀਮਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਈਗੋ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਰਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨਲ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਸ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਨ ਨਾਲ, ਡਿਵਿਸਿਵ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਹਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਦੇ 48 ਔਰ 39 ਪੜ੍ਹ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਆ ਭਵੀਐ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਹਾਉ ਕਵਨ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹਿਵੈ ਘਰ ਛਾਇਆ, ਕਵਨ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਤਪੈ ਤਪਾਇਆ, ਕਵਨ ਮੁਖ ਕਾਲ ਜੋਹਤ ਨਿਤ ਰਹੈ, ਕਵਨ ਬਿਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤ ਰਹੈ, ਕਵਨ ਜੋਤ ਜੋ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰੈ, ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੈ। ਸ਼ਬਦ ਪਾਖਤ ਸਸ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ, ਸਸ ਘਰ ਸੂਰ ਵਸੈ ਮਿਟੈ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮਕਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਆਪੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਸਾਚ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ
ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤੋਰੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਹਜੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਥੋਟ ਕਿਤਨੀ ਰੈਸਟਫੁਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਇਸ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਗਹਿਨ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੋਲ ਇਤਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੇਥ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 48ਵਾਂ ਪਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਵਣ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹੇਵੇਂ ਘਰ ਛਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਵਣ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਤਪਾਇਆ। ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਦ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰ ਸਰ ਸੋਸ ਲੈ, ਸੋਮ ਕਰ ਪੋਖ ਲੈ, ਜੁਗਤ ਕਰ ਮੁਰਤ ਸੂ ਸੰਬੰਧ ਕੀਜੇ। मीन के छप्पल स्यो जुगत मन राखिए,
ਊਡੇ ਨੇ ਹੰਸ ਨਹਿ ਕੰਧ ਛੀਜੇ। ਇਹ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 919 पेज ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ 91 पेज ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰ ਸਰ ਸੋਸ ਲੈ, ਸੋਮ ਕਰ ਪੋਖ ਲੈ, ਜੁਗਤ ਕਰ ਮੁਰਤ ਸੂ ਸੰਬੰਧ ਕੀਜੇ। ਚੰਦ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੀਨ ਕੇ ਛੱਪਲ ਸਿਓ ਜੁਗਤ ਮਨ ਰਾਖੀਏ। ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਮੀਨ ਚੰਚਲ, ਮੀਨ ਕੇ ਛੱਪਲ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਮੱਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਕੇ ਛੱਪਲ ਸਿਓ ਜੁਗਤ ਮਨ ਰਾਖੀਏ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਚਲ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਸਾੜੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰਲਾ ਜੀਵਨ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ DNA ਆਲਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 4 ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਅਟੈਚਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਭ ਇੱਕ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇਨਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਾਲ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਚੰਦ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਅਪਹੀਵਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਠਹਿਰਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੈਟਾਫਰ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਿਮਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਲ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਚੰਦ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲ ਕੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੈ,
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਈੜਾ ਔਰ ਪਿੰਗਲਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਵ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਣ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹੇਵੇ ਘਰ ਛਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਰੂਪੀ ਚਾਂਦ ਵਰਗੀ ਠੰਡਕ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਡ ਹਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਮਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਟਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਇੰਗ ਹੈ, ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਕਿਲਡ ਦ ਕੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਕੌਨਫਲਿਕਟਡ ਹੋਏ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਡ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਰ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਸਰਚ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਮਣ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹੇਵੇ ਘਰ ਛਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਔਰ ਠੰਡਕ ਪਏਗੀ, ਕਾਮਨੈਸ ਆਏਗੀ, ਰੈਸਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਮਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਵਿਸਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਪਦੇ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭ੍ਰਮਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਆਨਸਰਸ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਸੀ ਅੰਤਰਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ 2 ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦ। ਸੂਰਜ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਅਪਹੀਵਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯੋਗੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਵਣ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਤਪਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ। ਕਿਸ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵਣ ਮੁਖ ਕਾਲ ਜੋਹਤ ਨਿਤ ਰਹੇ। ਕਾਲ ਜੋਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਥਾਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਕੜ ਲਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਿਵੀਲਿੰਗ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਛ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਮਨ ਔਰ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਇਹ ਦੋ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਬੇਸਡ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤਪਸ਼ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਔਰ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਔਰ ਚੰਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹੈ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾਓ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਵਣ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹਿਵੇ ਘਰ ਛਾਇਆ, ਕਵਣ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਤਪਾਇਆ, ਕਵਣ ਮੁਖ ਕਾਲ ਜੋਹਤ ਨਿਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਵਣ ਬੁੱਧ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਦਿਖਦੀ ਹੈ?
ਅਗਲੀ ਪਦੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜੋੜਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਡ ਐਂਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਵਨ ਬੁੱਧ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤ ਰਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਤ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ? ਕਵਨ ਜੋਧ ਸੁਕਾਲ ਸੰਘਾਰੇ। ਯੋਧਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਰੂਪੀ ਮਨ ਹੈ, ਠਹਿਰਾਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਦੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਪਾਖਤ ਸਸ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ। ਸਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਸ ਔਰ ਸੂਰਜ। ਕਵਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ। ਸ਼ਬਦ ਪਾਖਤ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨਡ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠਹਿਰਾਓ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰਾ ਟਰੈਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਮਨ ਦੀ ਠੰਡਕ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪਾਕਤ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਸ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਸ ਕਰ ਸੂਰ ਵਸੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਵਸੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਿਆਰਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਆਂ। ਸਿਰਫ ਰਿਟਨ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਟ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਸ ਕਰ ਸੂਰ ਵਸੇ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਰ ਰੂਪੀ ਆਨੰਦ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੌਕੜੀ ਲਗਾਏ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਸ ਕਰ ਸੂਰ ਵਸੇ ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ, ਸੱਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਨ ਹੀ ਸਮਾਏ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਇਨਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ।
लगता जिमें कोई पुजारक है, बट ਇਹ एक स्ट्रक्चर की गल चल रही है मन की। बार बार मन की डिस्कशन चल रही है। अज भी मन के उत्ते ही डिस्कशन है कि मन दे विच ठंडक किहड़े मन विच है। जिथे मैं नहीं हाँ नाम है, जिथे मैं हाँ उत्थे ठंड नहीं है, उत्थे कॉन्फ्लिक्ट है, उत्थे तपश है। सस कर सूर वसे मिटे अंधियारा, सुख दुख समकर नाम अपार आधारा। जीवन का आधार दो ही फाउंडेशन हो सकदियां हन, सुख और दुख और नाम। जदों सुख और दुख मेरी डायमेंशन होंदी है, फिर मैं कहना वा मैं कुछ गलत नहीं किया, मैनू दुख क्यों आया। ये ईगो माइंड की गल है। या अगर मैं कुछ गलत करता भी हाँ तो उसनू जस्टिफाई करन दे तरीके लभ लैना कि मैं क्यों किया। साइकोलॉजी विच एक टर्म आती है साइकोपैथ। वो जो सब कुछ गलत करता है पर उसनू कोई फर्क नहीं पैंदा की हो रहा है, उहदे मन ते उहदा कोई अक्स नहीं पैंदा। मन रूप विच बिल्कुल स्टेबल है, उसनू कोई भी फर्क नहीं पै रहा किसी होर नू कितनी पेन दे रहा है, कितना दर्द दे रहा है, कोई अक्स नहीं है। यह दो माइंड की अवस्था की ही गल चल रही है। सूरज और चंद की ही गल चल रही है। सुख दुख और नाम यह दो मन की अवस्था हैं। मेरा मन कितना नाम विच वसदा है, यह मेरी लाइफ नू डिफाइन करेगा। यह मेरी मौत और जीवन की कला नू डिफाइन करेगा। यह मेरे जीवन के सक्सैस नू डिफाइन करेगा। यह डिफाइन करेगा कि मैं इस शरीर विच आके की असल विच कमाया और की नहीं कमाया, नाम वल या सुख और दुख वल। यह दो मुख हैं, एक मनमुख और एक गुरमुख। किवें हजूर कह रहे हैं, सस घर सूर वसे। चंद दे घर विच सूरज वसदा है तां अंधेरा मिट जाता है। आपे पार उतारन हारा। महाराज कह रहे हैं फिर जदों असी नाम आधार बना लवांगे, फाउंडेशन ऑफ लाइफ जदों नाम बन जाता है, फिर वो उतारन वाला वो है। फिर मेरा कंट्रोल हुण उहदे हत्थ विच है, मेरे कोल नहीं है। फिर मैं फ्री हाँ। फिर मैं हुक्म विच ते हाँ, पर हुक्म नूं जान भी लिया है। फिर जीवन की जितनी डिवाइडेड एनर्जीज ने वो सब कलमिनेट हो जांदियां हैं वननेस विच। बाहर दे कॉन्फ्लिक्ट्स इनर अवेयरनेस विच आ जाते हैं। हजूर कहते हैं कि आपे पार उतारन हारा। फिर जीवन का सक्सैस निरंकार दे हुक्म विच गारंटीड है। वो आप सानू पार उतारदा है, प्रोवाइडेड कि असी उस मन दे विच दी अवेयरनेस विच जी रहे हाँ जिथे ईगो नहीं है, नाम है। गुर परचे मन साच समाए। गुरु नूं जिवें मेरा मन गुरु नाल परच गया, जिहड़ा कि नहीं हुंदा अजकल। नाम विच मैं लीन हो जाता हाँ, फिर जीवन विच उतरदा हाँ, फिर नाम विचों हट जाता हाँ। मन नहीं परचिया, कुछ देर लिए परचिया फिर हट गया। कमिटमेंट लैकिंग है किधरे, या मैनू रस नहीं आ रहा, इस तरह कह सकते हैं। उतना रस मैनू नहीं आया जितना आना चाहिए है, उतना मैनू ज्ञान नहीं आया जितना आना चाहिए है, उतनी अवेयरनेस नहीं आई जितनी आनी चाहिए है। गुर परचे मन साच समाए। जदों मैं गुरु और शब्द दे नाल इस तरह का प्रेम बना लिया कि मैं अपने विचार त्याग गया, अपने ईगो बेस्ड माइंड त्याग गया। हुण विचार त्याग गया मतलब वेन थिंकिंग छट गया। विचार एक टूल बन गए, अननैसेसरी मूवमेंट ऑफ थॉट नहीं रह गए, कॉन्सटेंट चर्निंग ऑफ माइंड नहीं रह गया, बट एक ठहराव आ गया मन विच। हुण थॉट इंस्पायर्ड आती है, या थॉट नूं मैं वरतदा हाँ, थॉट दे कंट्रोल विच मैं नहीं हाँ। और जदों जी करदा है थॉट दे बियॉन्ड भी चला जाता। सुख दुख तो पार गया और नाम विच उतर गया। वॉचिंग माई थॉट्स, यह ध्यान की विधि है। विज्ञान भैरव तंत्र 101 मैथड्स हैं ध्यान दे। उहदे विच सब तो पहला मैथड यह है जिहड़ा बुद्ध के समय तो ध्यान मन्निया गया है।
वॉच योर ब्रेथ एंड ड्रॉप योर थॉट्स। सो एक ध्यान की विधि है। गुर पूरे गुर परचे मन साच समाए। मैं जिन्ना गुरु के नेड़े आ गया, जितना मेरा मन गुरु नाल परच गया, गुरु नाल लग गया, गुरु नाल जुड़ गया, उतना मन सच विच समा गया, समय तो बियॉन्ड चला गया, काल फतेह कर गया। साच का मतलब जिथे मौत नहीं है वही सच है, जिथे मौत है उत्थे सच नहीं है। वो तो एक कॉन्सटेंट चर्निंग ऑफ टाइम, ऑफ सिचुएशनस, एक कॉन्सटेंट चेंज दे विच मैं घुम रहा हाँ, कदे ट्रांसेंड नहीं कर पा रहा। पर जदों मैं ट्रांसेंड करना शुरू कर दिता, फिर मैनू ज्ञान हो गया गुरु कौन है। गुर के जन्मत भ्रमण मिटाया। मैं शायद लाइन गलत ना कह रहा होवां, पर उसका भाव अर्थ यही बनता है कि गुरु के मिलन नाल एक नवा जन्म मिलता है, उहदे च भ्रमण मिट जाता है, एक कॉन्सटेंट स्टेबिलिटी मिल जाती जीवन नूं। प्रणवत नानक काल ना खाए। उस मन नूं पा लेना जिहड़ा मन सदा लई है, उस मन नूं जान लेना जिहड़ा मन गुरु और शब्द के रस्ते मैनू मिलता है। काल नूं फतेह करन दी एक विधि है, एक मैथड है। जदों मैं समय तो परे, दुख सुख तो परे, चेंज तो परे, तप तो परे, अपने अंतर मन के अंधेरे तो परे एक प्रकाश जोत रूपी मन विच वासा करदा हाँ, जिथे आनंद है जो सदा लई है। अज दी जिहड़ी है दो पदे ने, ये बहुत ही निराले पदे ने अपने आप विच, और इन्हां नूं थोड़ा जिहा विचारना भी बनता है कि जिस तरह ये पेश किए गए हैं, साहिब ने जिवें सानूं ये दस्से ने, वो अपने आप विच एक बड़ी उहदे च ब्यूटी है। कवन मुख चंद हिवे घर छाया। चांद और सूरज नूं सामने रख के गल चलाई है। कवन मुख सूरज तपे तपाया। कवन मुख काल जोहत नित रहे। कवन बिद गुरमुख पत रहे। सूरज नूं दो तरह प्रगट किया है। तपिया होया मन, जिहड़ा मन का ज्ञान, मन की तपश नूं खत्म करता है। और यह प्रश्न, यह जिहड़ी पंक्ति अज इस पदे विच है, 49 पदे विच, सस कर सूर वसे। चंद दे घर विच सूरज वसदा है। मिटे अंधेरा तां अंधेरा मिट जाता है। अपने आप विच एक बुझारक दिखती है। पता कितना मन की स्ट्रक्चर की गल चल रही है, मन की बनत की गल चल रही है। अज दी विचार आप इतनी ही प्रवान करना। यह बहुत आनंद की बाणी है। इहदे विच काफ़ी डूंघियाई है और मैं गलतियां भी कई करता हाँ। उहदे लई आप मैनू खिमा देना। जो आप सुधार कर सको जरूर करना। किसी कोल कोई प्रश्न होण, कुछ कहना चाहो, जी आयां नूं। धन्नवाद। प्रणवत नानक काल ना खाए। समा ते वो लभना है जिहड़ा समय काल तो परे है। प्रणवत नानक काल ना खाए।